میرے یوٹیوب چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم جا رہے ہیں ملیشیا کی سیر کرنے۔ ملیشیا جنوب مشرقی ایشیا میں واقع سیاحت کے لیے ایک پرکش کنٹری ہے۔ اس کے شمال میں تھائی لینڈ اور انڈونیشیا اور جنوب میں سنگاپور کا جزیرہ ہے۔ دوستو، ملیشیا دنیا کا واحد ملک ہے جس نے جنوب مشرق ایشیا کی سرزمین کے ساتھ ساتھ ایشیا اور اوشینیا کے درمیان پھیلے ہوئے جزائر پر بھی علاقہ شامل کیا ہے۔ کیچپ کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے کافی اس کا استعمال بھی کیا ہوگا۔ دراصل یہ سوس چینی تاجروں کے ذریعے ملیشیا کے شہر ملاکا میں لائی گئی تھی اور یہاں سے یورپ کے لوگوں نے دیکھا اور پھر اسے یورپ لے گئے اور پھر اسے پوری دنیا میں متعارف کروایا۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں، یورپی نو ابدیاتی طاقتوں کے جنوب مشرقی ایشیا پر قبضے کا خواب دیکھنے سے بہت پہلے جدید دور کے ملیشیا پر کئی سلطنتوں، سری وجیہ اور مجاہپت کی بادشاہیں تھی، جس کے بعد ملاکا سلطنت تھی۔ اس سے پہلے کے دور حکم نے جزیرہ نما میں ہندو اثرات کے پھیلاؤ کو دیکھا۔ اسلام، جو آج کا بنیادی مذہب ہے، سلطنت ملاکا کے عروج کے دوران عرب تاجروں نے متعارف کروایا تھا۔ دوستو، ہم آپ کو ملیشیا کی ہسٹری اور بہت سی انفارمیشن دیں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ 16ویں صدی میں پرتگالی پہلا ملک تھا جس نے پورے جزیرہ نما مالے میں بنیادی طور پر ملاکا کے آس پاس بستیاں قائم کی، تاہم ڈچوں نے جلد ہی کنٹرول حاصل کر لیا، جس نے جنوب مشرقی ایشیا میں اپنے مضبوط گاڑ کو مزید پھیلا دیا۔ 1786 میں برطانوی افواج نے پینانگ کے جزیرے پر ایک کالونی قائم کی اور بالآخر 1819 تک ملائی علاقے کے بہت سے دوسرے حصوں کو حاصل کر لیا، جس میں سنگاپور بھی شامل ہے، جس کے جواب میں برطانوی افواج نے سماٹرا یعنی انڈونیشیا میں تمام کالونیوں کو ڈچوں کے حوالے کر دیا، جو کہ 1824 کی اینگلو ڈچ معاہدے میں ذیلی معاہدہ تھا۔ نتیجے کے طور پر برطانوی ملائی کالونیوں اور ڈچ ایسٹ انڈین کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی گئی۔ جب برطانیہ نے اقتدار سنبھالا تو ملیشیا نے چینی اور ہندوستانی مزدوروں کی ایک بہت بڑی آمد دیکھی۔ دوسرے جنگ عظیم سے پہلے ملیشیا کے علاقوں پر زیادہ تر برطانیہ کی حکومت تھی، جس میں وفاق اور غیر وفاق شدہ ملائی ریاستیں تھیں۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی افواج تیزی سے تکنیکی طور پر ترقی یافتہ جاپانی فوجوں کے سامنے آ گئی۔ برطانیہ نے ملائی ریاستوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ تب تک جاپانیوں نے ہتھیار ڈالنے تک اس علاقے کو کھو دیا۔ ملائین یونین 1946 میں قائم کی گئی تھی، جس نے ریاستوں کے سلطانوں کے اختیارات کو محدود کر دیا تھا، جس سے مقامی ہنگامہ آرائی ہوئی تھی۔ بالآخر کچھ کنٹرول 1948 میں سابق ریاستی رہنماؤں کو واپس کر دیا گیا اور ملایا یونین نے ایک بار پھر اپنا لقب بدل کر فیڈریشن آف ملایا کر دیا۔ ملیشیا نے پہلی بار دوسرے جنگ عظیم کے صرف 12 سال بعد 1997 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ پہلے 6 سال تک یہ ملک ملایا کے نام سے جانا جاتا تھا، تاہم یہ 1963 میں بدل گیا جیسا کہ ملیشیا کے قوم نے جنم لیا، صبا، سنگاپور، سرواک جیسی ریاستوں کو اپنایا۔ اگرچہ صرف 2 سال بعد سنگاپور کو زمین پر چینی اثرات کے بڑھتے ہوئے خطرے کی وجہ سے بڑے اخلاقی فسادات کے نتیجے میں نکال دیا گیا اور سنگاپور ایک آزاد ملک بن گیا۔ سیاح ملیشیا کی قدیم اور جدید تاریخ کے بارے میں نیشنل میوزیم جس میں شامل ہیں جلان دامنسارا سٹی سینٹر کوالالمپور میں مزید آپ وہاں جا کے جان سکتے ہیں۔ برطانوی نو ابدیاتی جنگی حکمت عملیوں اور اثرات کو موکن 12 باتو منانگ پینانگ وار میوزیم برطانوی نو ابدیاتی جنگی حکمت عملیوں اور اثرات کو درست کرنے کے لیے ایک بہترین جگہ ہے۔ اس میں موکن 12 باتو منانگ پینانگ میں برطانوی آبادکاری کے بارے میں معلومات میں بھی دستیاب ہے، جس میں یہ میوزیم شامل ہیں۔ ٹورسٹ ملیشیا کی قدیم اور جدید تاریخ کے بارے میں نیشنل میوزیم جس میں جلان دامنسارا سٹی سینٹر کوالالمپور ہیں، وہاں جا کے مزید جان سکتے ہیں۔ برطانوی نو ابدیاتی جنگی حکمت عملیوں اور اثرات کو دریافت کرنے کے لیے جو بیسٹ پلیسز ہیں، اس میں پینانگ وار میوزیم اور پینانگ اسٹیٹ میوزیم ہیں، اور پینانگ میں برطانوی آبادکاری کے بارے میں معلومات بھی لے سکتے ہیں۔ دوستو، جدید ملیشیا ایک پگھلنے والے برتن کے طور پر نمایاں ہے۔ قدیم ملائی، برطانوی، ڈچ، پرتگالی اور ہندو ثقافت کے پہلو
अब भी मुल्क के कई हिस्सों में मौजूद हैं, जिसकी वजह से मकामी फन तमीर, मजहब, जुबान और खानों में वसी तनाव पैदा हुआ है। 19वीं सदी की बरतानिया की लेबर हिजरत की पॉलिसियों ने चीनी और हिंदुस्तानी तारीख वतन कारकुनों की एक बड़ी लहर पैदा की। आज इन मजदूरों की औलाद आबादी का 30% से ज्यादा है, जो कि सिर्फ 52% मलई आबादी से ज्यादा है। मौजूदा तनाव के बावजूद मलेशिया की हुकूमत ने एक मुतनाज़ा पॉलिसी जारी की, जैसे कौमी सकाफती पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। इसका मकसद एक मुतहिदा कौमी सकाफती शनाख्त को फरोग देना है, जिसमें हुकूमत ने मलाई को सरकारी सकाफत के तौर पर कबूल किया है। इसने हलचल मचा दी है, खास तौर पर हिंदुस्तानी और चीनी शहरियों जैसे गैर मलाई कम्युनिटीज में। मलेशिया एक जदीद दौर की रोटी बास्केट है। पुर्तगाली, डच, बरतानवी, मलाई, चीनी और हिंदुस्तानी सकाफतें मिलकर मुआसर मलेशिया का धागा बनाती हैं, जो आज एशिया की सबसे ज्यादा अमीरी अफजा अक़वाम में खड़ा है। ये मुल्क जज़ीरा नुमा मलाई और बोर्नियो के शुमाली इलाक़ाजात दोनों पर फैला हुआ है। इसमें अच्छी पैमाइश के लिए सैल के साथ सैकड़ों चमकदार जजीरे छिड़काए गए हैं। मलेशिया की तातीलात पर आने वाले टूरिस्ट के पास बहुत सारे अजायबात होते हैं। कुआलालंपुर मुल्क का मरकज़ और दारुल हुकूमत है, जो छुट्टियों का एक बेहतरीन आगाज़ या इख्तितामी नुक्ता बनाता है। 20वीं सदी तक जदीद मलेशिया का ज़्यादातर हिस्सा बरतानवी या डच के ज़ेरे कंट्रोल था, इसलिए जॉर्ज टाउन, मलाक्का और एपोवा जैसे शहरों में नौअबतियाती रौनकें आम हैं, जबकि जज़ीरा नुमा खिता बहुत से दिलकश पुराने कस्बों का घर है। सहल पर कई शानदार स्कूबा डाइविंग और स्नोरकलिंग के मकामात हकीकी दुनिया के दुआओं से शानदार सुकून फराहम करते हैं। मलेशिया की मशरकी रियासतें, जिनमें सबा और सरावाक शामिल हैं, शानदार जजीरों और अरछूद बरसाती जंगलात के घने गड़े हैं। बोर्नियो मलेशिया में रिवर क्रूज और वाइट वाटर राफ्टिंग सैर फरिश्त सरगर्मियाँ हैं। तहम माउंट कनाबालो जनूब मशरकी एशिया की बुलंद तरीन चोटी भी एक मकबूल कशिश है। मलेशिया की रहायश की हद शानदार 5 स्टार बीच रेस्टोरेंट से लेकर आला दर्जे के होटल ब्रांड्स और सस्ते बैक पैकर रहायश और बंगले तक है। सियाहों को साल के किसी भी वक्त पेशगी होटल बुक करने की ज़रूरत होगी, तो हम सस्ती शहरें और आला असामियाँ यकीनी तौर पर दिसंबर, जनवरी, जून और जुलाई के आला सीज़न के महीनों से बैर हैं। सियाह मलेशिया के खानों की बड़ी किस्म को पसंद करते हैं, जो कि तकरीबन हर शहर और कस्बे में मुख्तलिफ किस्म के मकामी पकवानों के साथ मिल सकते हैं। मुल्क का मरकजी गेट वे कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो मुल्क की दारुल हुकूमत के जुनूब में वाक़ है। शिमाली बोर्नियो के इलाकों तक कोचिंग और कोटा कनाबालो के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों पर हवाई जहाज के जरिए भी पहुंचा जा सकता है। थाईलैंड और मलेशिया के दरमियान बॉर्डर क्रॉसिंग हाईवे के रास्ते और रेलवे लिंक के जरिए मुमकिन है। फेरी कनेक्शन के पास अब वो अपील नहीं है जो उन्होंने पहले की थी, क्योंकि इनमें वक्त लगता है, लेकिन वो अब भी सफरी ऑप्शन के तौर पर दस्तयाब है। आजकल ज्यादातर फेरीज मलेशिया की सरजमीन को मुल्क भर के छोटे जज़ायर से जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं। मुसाफिरों के लिए बस की नकलो हमल एक अहम बैन शहर नकलो हमल का अख्तियार बन गया है, खास तौर पर जज़ीरा नुमा मलेशिया के मगरबी साहली इलाकों के साथ। शुमाली जनूब एक्सप्रेस वे मगरबी रीढ़ की हड्डी के साथ जनूब में सिंगापुर से शुमाल में थाईलैंड तक सफर करती है। अगर टूरिस्ट महसूस करते हैं कि किराया कार पर लेना जरूरी नहीं है, तो इंटरसिटी बसें बड़े शहरों से रोजाना चलती हैं। छोटे जजीरों तक पहुंचना इन दोनों बुनियादी तौर पर हवाई जहाज से होता है। सस्ते -7 टर्बो प्रोप एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। मलेशिया की नेशनल डिश नासी लामा है, जिसमें खुशबूदार चावल शामिल है, जो नारियल के दूध में पकाए जाते हैं और उसे केले के पत्ते में लपेट कर पेश किया जाता है। मलेशिया का कुल रकबा 3,30,345 मरबा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 3,35,74,000 है और पॉपुलेशन पर किलोमीटर यानी फी किलोमीटर के तनासब से 101 अफराद बसते हैं। और मलेशिया की बर्थ रेट 15.4% है और इसकी डेथ रेट 5.3% है। मलेशिया में मुख्तलिफ किस्म के मज़हब पाए जाते हैं, जिसमें मुसलमान सैर फरिश्त 61%, बुद्ध मत 19%, ईसाई 9%, हिंदू 6% और दूसरे मज़हब के कुछ लोग भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें इसकी इकनॉमी की, मलेशिया की GDP $373 बिलियन है और GDP पर कैपिटा $11,109 है, यानी फी पर्सन एक साल में
$11,109 अर्न करता है और इसके टूरिज्म रेसिपिट $3.39 बिलियन हैं और वहाँ पर बेरोजगारी की शरह 4.6% है और इन्फ्लेशन रेट यानी अफरात-ए-ज़र की शरह 2.48% है। मलेशिया में मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं, इसमें सैर-ए-फ़हिरिस्त मलई 58%, चाइनीज़ 7.4%, तमिल 3.9%, हाका 3.3% और इंग्लिश 1.6% और दूसरे मुख्तलिफ किस्म की ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। मलेशिया एजुकेशन के अतबार से दुनिया के 52 नंबर पर आता है और यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया वर्ल्ड रैंकिंग के मुताबिक 65 नंबर पर आती है। मलेशिया में लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे अफराद की शरह 95% है। इसका कंट्री कोड +60 है और इसका डोमेन नेम .my है। इसका कौमी परिंदा राइनोसेरस हॉर्नबिल है और इसका कौमी जानवर द मलैन टाइगर है। दोस्तों, मैं आपको मलेशिया के बेस्ट प्लेसेस के बारे में बताता हूँ। अगर आप मलेशिया में सैर करने जाते हैं तो इन जगहों पर लाजमी जाएं, जिसमें सरवाक में बोर्नियो के जंगलात की सैर करें, दराय कंपार में वाइट वाटर राफ्टिंग पर जाएं, कुआलालंपुर में शानदार पेट्रोनस टावर देखें, दारुल हुकूमत से थोड़ी ही दूरी पर एक यतीम हाथी की देखभाल करें। उसके अलावा रीडैंग आइसलैंड की दिलकश चट्टानों पर स्कूबा डाइविंग करने की कोशिश करें। दोस्तों, मैं आपको अगली वीडियो में मलेशिया में जॉब हासिल करने का तरीका, मलेशिया में शादी करके पासपोर्ट और नेशनलिटी लेने का तरीका बताऊंगा और ऑनलाइन जॉब हासिल करने का तरीका भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें।